नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ जानुरी मास 14 तारिख बुधवार। आपण मानक नहीं आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु। से भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं आपणकर भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दिंतु। ता पूर्व चैनल को नुआ कर आसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखा एबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। आजिर प्रथम खबर ओडिशा हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण राय विवाह करने पूर्व झीर निष्पत्ति नेबा अत्यंत जरूरी। विवाह को नहीं हाइकोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय शुणाई। विवाह संपर्कित निष्पत्ति रे झीर स्वीकृति गुरुत्वपूर्ण बोली कहिसंती। अभिभावक माने विवाह संपर्कित निष्पत्ति नेबा पूर्व एही प्रसंग रे झीर स्वीकृति नेबा निश्चिंत आवश्यक बोली कहिसंती हाइकोर्ट। तेबे झील निखोज थिबा अभियोग नहीं बापांक तरफ दायर एक हेबियस कॉर्प्स पिटिशन शुणाणी करी हाइकोर्ट एभली उल्लेख करिसंती। विवाह क्षेत्र में झीर निष्पत्ति सबुठ गुरुत्वपूर्ण। विवाह को नहीं कौन निष्पत्ति अभिभावक द्वारा नियाजिबा पूर्व झीर अनुमति नियाजिबा उचित। जेतेबेले जड़े झी विवाह प्रस्तुत न थाए मानसिक चाप किंबा बल प्रयोग करी तांकु बाहा देवा यह समाज पाई अनुकूल नुहे। अभिभावक माने निज निष्पत्ति पिलामानंक उपरे लदी देवार भावना विरोध में प्रशासन सचेतन करने आवश्यक। प्राप्त वयस्क झीर निष्पत्ति को सम्मान देवा उपरे मध्य हाइकोर्ट गुरुत्वारोप करिसंती। परवर्ती खबर केन्दुझर रे 1900 कोटी ऊर्ध्व टंकार 71 प्रकल्पर शुभारंभ कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। यही समय केन्दुझर विकास पाई ठीक समय। यही समय है केन्दुझर विकास के लिए बिल्कुल सही समय है। आज केन्दुझर धरणीधर विश्वविद्यालय पड़िया ठारे आयोजित कार्यक्रम जिला पाई 1900 कोटी ऊर्ध्व 71 प्रकल्पर शुभ उद्घाटन और भित्ति प्रस्तर स्थापन करी मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी यह कहिसंती। सूचनायोग्य जे आज समुदाय 1708 कोटी टंका मूल्यर 35 प्रकल्पर शिलान्यास करागला एवं प्राय 194 कोटी टंकार प्रकल्पर लोकार्पण करागला। एथरे केन्दुझर सह स्कूल हॉस्टेल इरिगेशन पार्किंग जोन रास्ता निर्माण पोखरी उन्नतीकरण पर्यटन प्रकल्प लाइब्रेरी कैरियर काउंसलिंग सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंगनवाड़ी बिल्डिंग इत्यादि रही। पूर्व घोषणा अनुसार केन्दुझर रे रीजनल प्लांट रिसोर्स सेंटर पाई 50 कोटी टंका विनियोग रे शिलान्यास करागला एवं 38 कोटी 22 लाख टंका 147 मॉडल अंगनवाड़ी केन्द्र प्रतिष्ठा पाई मध्य शिलान्यास करागला। 101 कोटी टंका विनियोग रे 6 ब्लॉक रे ब्लॉक स्तरीय स्टेडियम प्रतिष्ठा पाई मध्य शिलान्यास करागला। केन्दुझर विभिन्न स्थान में 21.50 कोटी टंका विनियोग रे 104 एसीआर आईसीटी लैब और बाउंड्री वाल उद्घाटन करा जायछि। एथि सहित 14 कोटी टंका विनियोग रे चंपुआरे निकोलसन फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल मध्य प्रतिष्ठा करा जायछि। सेहिपरि 9.60 कोटी टंका खनि क्षेत्र में स्थानीय युवक माननकु स्किल ट्रेनिंग देवा पई डीएमएफ खनि शक्तिर उद्घाटन करा जायछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। 18 तारिख सुधा मिलिबो टंका एने सूचना देइछंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तांको कहिबा मुताबक ए जाबत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल होई सारिछंती। तांको भितरु नवा करी 1,78,399 जन महिला को सामिल करा जायछि। जो माने कि प्रथम थर पई सुभद्रा किस्ती पाइबे तेबे प्रथम और द्वितीय किस्ती बाद पड़ता 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। सेमाने एथर एकाबेले 2टी किस्तीर टंका पाइबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियोग शुणाणी पर 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल करा जायतिबा नै उपमुख्यमंत्री सूचना दैछंती। परवर्ती खबर स्नैक्स पैकेट रे खेलना विस्फोरण नष्ट होगला कुनीपुर आखि। बलांगीर जिला टिटलागढ़ ब्लॉक सगड़घाट ग्राम रे स्नैक्स पैकेट खेलना विस्फोरण रे जड़े शिशु गुरुतर हो पड़ी। शिशुर प्राथमिक चिकित्सा करा जायछि। 7 दिन पर आखिर कौन क्षति होइछि कि नहीं से संपर्क में जना पड़िबो बोली कहा जायछि। सूचनायोग्य जे सगड़घाट ग्रामर लव हरपाल 8 वर्षर पुओ अंकेश मां ठारू 5 टंका नहीं ट्यूशन जाइतिला। सेठारु फेरिबा बेले से ग्रामर एक दुकान रु स्नैक्स पैकेट किणी आनितिला। घरे मां रोषई करुवा समय सेठरे से बसे उक्त पैकेट खोली खाऊला। ସେହି ସମୟରେ ସ୍ନାକ୍ସ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଖେଳଣା ଚୁଲି ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ
ତାହା ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶିଶୁର ଆଖିକୁ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, ଏଥିରେ ସେ ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଶିଶୁର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଚକ୍ଷୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ 7 ଦିନର ଔଷଧ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। 7 ଦିନରେ ଅଗ୍ରଗତି ନ ଘଟିଲେ ଆଖିର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ହେଲେ ପୋଲିସ ଖାଉଟି ଅଦାଲତରେ ମାମଲା କରିବାରୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଫେରାର ଦେଇଥିବା ପରିଜନ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଏମିତି ହେବା ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କହି ଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ କାଟି ଦେଇଥିବା ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 10 ମିନିଟରେ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ସରକାର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ମିଳିବନି 10 ମିନିଟରେ ଡେଲିଭରି। ଡେଲିଭରି କର୍ମୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି। ବିଭାଗ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋ ଭଳି ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଲିଭରି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡିଆ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜେପ୍ଟୋ, ସ୍ୱିଗି ଏବଂ ଜୋମାଟୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡେଲିଭରି ସମୟ ସୀମା ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଡେଲିଭରି ସମୟ ସୀମା ହଟାଇବେ। ଏହାପରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଏହାର ସମସ୍ତ ବ୍ରାଣ୍ଡରୁ 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଫିଚର ହଟାଇ ଦେଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 25 ଏବଂ 31 ତାରିଖରେ ଗିଗ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବଡ଼ ଧର୍ମଘଟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ସରକାର ଏବେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। 10 ମିନିଟ ଡେଲିଭରି ଚକ୍କର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଡେଲିଭରି ପାର୍ଟନରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ପିଡରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ନ ପଚାରିଲେ ଦରମାର 10% କାଟିଦେବେ ସରକାର। ହେବ ନୂଆ ନିୟମ, ସରକାର କଲେ ନୂଆ ନିୟମ। ଏଥର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କଲେ କଟାଯିବ ଦରମା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏନେଇ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦରମାରୁ 10% କାଟି ଦିଆଯିବ। ଏହି ଟଙ୍କା ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡି ସୋମବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯିବ ଏବଂ ଦରମାର 10% ସିଧାସଳଖ ପିତାମାତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରେଟ୍ରୋଫିଟେଡ୍ ମୋଟରଯାନ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର, ଲ୍ୟାପଟପ୍, ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ମାଗଣାରେ ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର 50 କୋଟି ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଣାମ ନାମ ଡେ କେୟାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୌର ନିଗମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2026-2027 ବା 2026-2027 ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲା କୁକୁର ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ। କହିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ନେଇ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ କଡ଼ା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକକୁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭାରି ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା କାରଣରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିସାରିଛି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥ କହିଛନ୍ତି, କୁକୁର ଆକ୍ରମଣରେ ପିଲା କିମ୍ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ଆହତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ବଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିବାର ଦାବି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରାଯିବ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ତେବେ ସେମାନେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି? ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେକା ଗୋସ୍ୱାମୀ 2ଟି ପଶୁ କଲ୍ୟାଣ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯୁକ୍ତି ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଅନଲାଇନରେ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନରେ ହୋଇପାରେ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ଏଥିପାଇଁ କଳା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରୀକ୍ଷା ଉତ୍ତର ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖା ହୋଇପାରିବ। ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି, ପ୍ରସ୍ତାବ ଯାଇଛି। ଆପ୍ରୁଭାଲ ମିଳିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଜଗିବା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଗତଥର ବିସିଏଚ୍ସିରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଟିଏମ୍ରୁ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ ହେଲା ମହଙ୍ଗା। କେତେ ଟଙ୍କା ବଢ଼ାଇଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ? ଆପଣ ଯଦି ଏସ୍ବିଆଇର ଗ୍ରାହକ ଓ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରୁ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସ୍ବିଆଇ ନନ୍ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅର୍ଥ ଉଠାଣ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଥର ଏଟିଏମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଟିଏମ୍ ଓ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କମ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ମେସିନରେ ଲାଗିଥିବା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫିସ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫିସ୍ ହେଉଛି ସେହି ଅର୍ଥ ଯାହା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏସ୍ବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖୁଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଣ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଅସୀମିତ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ତାହା ସମାପ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କୁ ମାସରେ ମୋଟ 10 ଥର ମାଗଣାରେ ନେଣଦେଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ସେଥିରେ କ୍ୟାସ୍ ଉଠାଣ ଓ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ ସାମିଲ ରହିଛି। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ପରେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନକୁ ନେଇ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମାଗଣା ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଅଣ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ନଗଦ ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତି ଥର ତାଙ୍କୁ 23 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ 21 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଥିଲା। ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଅଣ ଆର୍ଥିକ କରିବାର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିରୁ ହ୍ରାସ କରି 11 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫିସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 18ରୁ ଶୀତରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲେଉଟୁଛି ଶୀତ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପାରଦ 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଶୀତ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ଏପରିକି ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ବୁଧବାର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଗତକାଲି ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର 1ରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବାହାରେ ବହୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ପରେ ରେଲୱେ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଆସି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇଆଇଟି କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ସ୍କୁଟିରେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଡିଭାଇଡରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟିରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଡିଭାଇଡର ସ୍କୁଟି ପିଟି ହୋଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ପିଏଚ୍ଡି ଛାତ୍ର ଶଙ୍ଖଶୁଭ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଜଟଣୀ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହେଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ବାଟରେ ଡାକିନେଲା ଯମ। ବୋଲେରୋ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଧକ୍କାରେ ମହିଳା ମୃତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ସଦର ଉପକଣ୍ଠ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କପାମଣ୍ଡି ନିକଟରେ ବୋଲେରୋ ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD33AM 4761 ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛି। ଏହି ଛାତିଥରା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଲଳିତା ନାୟକ, ବୟସ ହେଉଛି ତାଙ୍କର 45 ବର୍ଷ ଏବଂ ଆହତ 2 ଜଣ ହେଲେ ଭଉଣୀ କୁମାରୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 30 ଏବଂ ଭଣଜା ବୁନା ନାୟକ, ତାଙ୍କର ବୟସ ହେଉଛି 20। ଖବର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 2:30ଟାରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଲଳିତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ପରିବାର ଲୋକେ କାଶୀପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦିଗପହଣ୍ଡି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସମସ୍ତ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଦିଗପହଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଲଳିତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଆହତ କୁମାରୀ ଏବଂ ବୁନାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରି କଳିକତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି ଆଉ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ 2ଟି ଗାଡ଼ିକୁ ପୋଲିସ